Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಇಸ್ಕಾನ್ನಿಂದ ನಾಮನಿಷ್ಠ ಪ್ರಭುಗಳು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ತರಗತಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी, जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण. ಪ್ರಣಾಮ್ ಮಾತಾ ಜಿ. ಸೊ ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ಅಧ್ಯಾಯ 13 ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಶೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ಅಧ್ಯಾಯ 14 ನೋಡೋಣ. 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಆ 3 ರೀತಿಯ ಗುಣಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ರಜೋಗುಣ ತಮಗುಣ ಮತ್ತೆ ಸತ್ವಗುಣ. ಸತ್ವಗುಣ, ರಜೋಗುಣ ಮತ್ತೆ ತಮೋಗುಣ, ಇವು ಮೂರು ಗುಣಗಳು. ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಗುಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಆ ಬಂಧನದಿಂದ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಆ ಗುಣಗಳಿಂದ ಯಾರು ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ, ಗುಣಾತೀತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಧ್ಯಾಯ 14ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಶ್ಲೋಕಸ್ ನಾನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅನುವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಇವತ್ತು. ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಅನುವಾದ. ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮುನಿಗಳು ಪರಮಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ 18 days ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಆ ಸ್ಲೈಡ್. ಯಾವ ಸ್ಲೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? ಯಾರು ಆ ಮುನಿಗಳು, ಹೇಗೆ ಪರಮಸಿದ್ಧಿನ ಪಡೆದ್ರು? ನವಯೋಗೇಂದ್ರರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೃಷಭದೇವನ ಮಕ್ಕಳು. ಆ ನವಯೋಗೇಂದ್ರರಿಗೆ ವೃಷಭದೇವ ಏನಂತ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಅದು ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಶ್ರಮಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಈ ದೇಹ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಈ ಜೀವ ಯಾಕಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಪಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ದಿವ್ಯ ಕಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೌಖ್ಯಂ ತನಂತರಂ ಅಂತ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ 24 ತಾಸು ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯದೆ ಆತ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರಮಾನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಾಂಬುದಿ ವರ್ಧನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ಶಾಶ್ವತ ಸುಖ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕಾಗಿ. ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನ ಪಡೆಯಿರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸೌಖ್ಯವನ್ನ ಪಡೆಯಿರಿ. ಮತ್ತೆ ಅದರ ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ, ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅಪರೂಪ. ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತಪಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ದಿರ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯ ಮೈಥುನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ರೆ ನಾವು 2 ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ತಿಳಿದಂತವ್ರು ಯಾರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನನ್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಈ ಆತ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ, ಆ ಬಂಧನ ಯಾವುದು, ಆ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೇಗೆ ಪಡಿಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಮುನಿಗಳು ಅವರು ಪರಮಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ತ್ರಿಗುಣಗಳ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಂಧನದಿಂದ, ಭೌತಿಕ ಬಂಧನದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅನುವಾದ. ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಈ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡವನು ನನ್ನ ರೀತಿಯ ದಿವ್ಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ಹೀಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡವನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಥೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ತ್ರಿಗುಣಗಳು, ಭೌತಿಕ ಬಂಧನ ಮತ್ತೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅದರ ಗುಣಗಳು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾನೆ ಜೀವಾತ್ಮ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೇಗೆ ಬಂದು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತು ಜೀವಾತ್ಮ? ಆಸೆಯಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾತಾಜಿ. ಬಯಕೆ, ಆಸೆಯಿಂದ. ಬಯಕೆ. ಎಂತ ಬಯಕೆ? ಆಡಳಿತ ಬೇಕು. ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಯಜಮಾನಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲೆ ಒಡೆತನ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಹಾಗೆ ಒಡೆಯ ಆಗ್ಬೇಕು, ಭೋಗಿಸುವವನ ನಾನಾಗ್ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರುವಂತ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ತನ್ನ ತಪ್ಪು ಅರಿವಾಗ್ಬೇಕು, ಆ ಜ್ಞಾನ ಅವನಿಗೆ ಪಡಿಬೇಕು. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದಾಗ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾವ್ಯಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗ್ತಾನೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಥೆ ಪಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ರೀತಿಯ ಸಾವು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 4 ರೀತಿಯ ಸಾವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಲ್ಪಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ದಿನ ಕಳೆದು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಾಗ
ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಳಯ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ 100 ವರ್ಷ ಕಳೆದಾಗ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಳಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿನದು ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಸಾಯುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾವನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಆ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಆ ಗುಣಗಳ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬದುಕನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವಂತವ್ರು. ಅವ್ರು ಭೌತಿಕವಾದ ಏನು ಒಂದು ಬದ್ಧ ಜೀವನ ಏನಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ದೀಕ್ಷಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ, ದ್ವಿಜ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹಿಂದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ದೇಹ ಅದೇನಿದೆ ಅದು ಶೂದ್ರರ ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಯಾವಾಗ ಗುರುವಿನ ಆಶ್ರಯ ಪಡಿತೀವಿ, ಆಗ ನಾವು 2ನೇ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಾವನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ, ಈ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳ್ಕೋತಾರೆ, ಅಂತವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ಲೋಕ 3. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ. ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಭರತ ವಂಶಜನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಒಟ್ಟು ಐಹಿಕ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಅದು ಜನನದ ಮೂಲ. ನಾನು ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ಗೆ ಗರ್ಭದಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಇಡೀ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ಜೀವಾತ್ಮ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಐಹಿಕ ವಸ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತತ್ವ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಮಹತ್ತತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ, ವಿಶ್ವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಥವಾ ಸ್ಥೂಲ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಜನನದ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೇಹವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾರಣ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ಗೆ ಗರ್ಭದಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಭಗವಂತನಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು ಅವನು ತನ್ನ ಒಂದು ಕುಡಿನೋಟದಿಂದ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಗರ್ಭದಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ಲೋಕ 4. ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ. ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗ್ಲಿ. ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಜೀವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳು ಇರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದರಿಂದ. ನಾನೇ ಬೀಜವನ್ನು ನೀಡುವ ತಂದೆ, ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವ ಪ್ರಭೆಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೀತಿಯ ಮನುಷ್ಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಸುವಿನಲ್ಲಿ ತಳಿಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಳಿಗಳು ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ವು, ಹೀಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರ ಒಂದು ಮೂಳೆಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇತ್ತು, ಹೀಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜೀವಿ ಏನು ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಂದ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನು ಜೀವವರ್ಗಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಜೀವವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ.
ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ, ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನಂತ ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಾರ್ವಿನ್ಸ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಣು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯ್ತು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಿಜ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜೀವ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜೀವ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಆತ್ಮ ಮಾತಾಜಿ. ಜೀವಿಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಆತ್ಮ ಇರ್ಬೇಕು. ಆತ್ಮ ಇಲ್ದಿರಾ ಬರೀ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ madam. ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸಾದೃಶ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭತ್ತದ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚೇಳು, ತಾಯಿ ಚೇಳು ಹೋಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ತಿಳಿದೇ ಇರೋ ಜನ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಕ್ಕಿಯ ರಾಶಿಯಿಂದ ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ಆ ಮರಿಗಳು ಈಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದನೇ ಈ ಚೇಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಚೇಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ madam. ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೀವಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಭಗವಂತನಿಂದ. ಭಗವಂತ ಆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನೇ ಬೀಜವನ್ನು ನೀಡುವ ತಂದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಈ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜೀವ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ಲೋಕ 5. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ. ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗ್ಲಿ. ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 3 ಗುಣಗಳಿವೆ: ಸತ್ವ, ರಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ತಮಸ್ಸು. ಮಹಾಬಾಹುವಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ನಿತ್ಯನಾದ ಜೀವಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಾಗ ಅವನು ಈ ಗುಣಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದಂತ ದೇಹವನ್ನ ಪಡಿತೀವಿ, ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಥವಾ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗುಣಗಳು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸತ್ವ, ರಜಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ತಮಸ್ಸು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ ಆ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಈ 3 ಗುಣಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹಗ್ಗ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಗ್ಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂಧಿಸುವಂತದ್ದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ವಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋ ಗುಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬಂಧಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸತ್ವಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿ, ರಜೋಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೇಡಿ, ತಮಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬೇಡಿ ಬೇಕು? ಯಾವುದು ಬೇಡ ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದು ಬೇಡ ಮಾತಾಜಿ. 3 ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಂಧಿಸುವಂತ ಕೆಲಸನೇ. ಆದ ಕಾರಣ ಆ 3 ಕೂಡ ದಾಟಿ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿತೀವಿ. ಶ್ಲೋಕ 6. ಪಾಪರಹಿತನೇ. ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣವು ಇತರ ಗುಣಗಳಿಗಿಂತ ನಿರ್ಮಲವಾದದ್ದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದದ್ದು. ಅದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನನ್ನು ಸುಖ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರಭೆಯು ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುವಂತದ್ದೇ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸತ್ವಗುಣ. ಸತ್ವಗುಣ ಮತ್ತೆ ಸತ್ವಗುಣ ಸಹಾಯ ಸತ್ವಗುಣ. ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ನಾವು ಮುಂದುವರೆದು ವೈಷ್ಣವರಾಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ರಜೋಗುಣ ಮತ್ತೆ ತಮೋ ಗುಣಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ಏನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆ, ಆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು
ಆ, ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯ ಏನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸುಖ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋತಾನೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ರಜಗುಣದವರ ಹಾಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಪಡದೇನೆ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೋತಾನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಸುಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಅವನು ತಮೋಗುಣಕ್ಕೆ ಆ ಸೋಮಾರಿಯಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು, ತಮೋಗುಣಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬೀಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಯಾವ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೇ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಉಳಿದ ಎರಡು ಗುಣಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಹಂಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವನು ರಜಗುಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಸುಖ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ಲೋಕ 7. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ರಜೋಗುಣವು ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹಧಾರಿಯಾದ ಜೀವಿಯು ಐಹಿಕ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾನೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅತಿ ಆಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾನೆ ಮಾತಾಜಿ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿ ಹ, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 99% ಎಲ್ಲರೂ ರಜಗುಣದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ, ಆಸೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಲ್ವಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರೋದೇ ಆಸೆಯಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಹೌದು ಹೌದು. ಎಂತಹ ಆಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲದ ಆಸೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಈಗ ಈಡೇರ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ನಿಲ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಆ ಓಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವನೆಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶ್ರಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನನ್ನ ಬಂಧಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಆಸೆಗಳು ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ನೀನ್ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಆಗ್ತೀಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ? ಡಾಕ್ಟರ್, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು? ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಶ್ರಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು 25 ವರ್ಷ, ಹತ್ರ 30 ವರ್ಷ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಕಳೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕು. ದುಡ್ಡಿಲ್ದಿರ ಅವರು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿನ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಸುಂದರವಾದ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಗೌರವ ಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಬೇಕು, ತಾನು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೆಸರು ಗಳಿಸ್ಬೇಕು, ಹಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಆ ಒಂದು ಬೇಕುಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಂದರವಾದ ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಆಸೆಗಳಿದೆ, ಅವ್ರ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವನು ದುಡಿಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆನ ತನ್ನ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ, 8 ಗಂಟೆನ ಮನಸ್ಸಿಗಾಗಿ, ಇನ್ನ 8 ಗಂಟೆನ ಅವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 16 ಗಂಟೆನೂ ಕೂಡ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿಯೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತವ್ರನ್ನಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅವರ ಆಸೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ಮ, ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು. ಶ್ಲೋಕ 8.
ಅನುವಾದ ಪ್ರಪಾದರಿಂದ ಪ್ರಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಭರತ ವಂಶಜನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ತಮೋ ಗುಣವು ದೇಹಧಾರಿಗಳಾದ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಭ್ರಮೆ. ಈ ಗುಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳೆಂದರೆ ಹುಚ್ಚು, ಪ್ರಮಾದ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ. ಇವು ಬದ್ಧ ಆತ್ಮವನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ರಜೋಗುಣಿಗಳ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಸತ್ವಗುಣಿಗಳ ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ವಗುಣದವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಇವರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ರಜೋಗುಣದವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲಿರೋರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಮ್, ಅದರ ಒಂದು ಯೋಚನೆನೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸದಾ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಸೋಮಾರಿತನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಜೀವನವನ್ನ ಕಳೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆಸೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಮ್, ಬೇಡದ ವ್ಯಸನಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವಂತಹ ಜನ ಕೂಡ ತಮಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಪರಿವಾರದ ಆ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಮ್, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೋತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ನರಕ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡಿತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅದೊಂದು ಹುಚ್ಚುತನ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿಳಿದೀರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಥದ್ದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ತಮೋಗುಣದವರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ಲೋಕ 9. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭಾದರಿಂದ ಪ್ರಭಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಭರತ ವಂಶಜನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಸತ್ವಗುಣವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸುಖವಾಗಿರಲು ಬದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ರಜೋಗುಣವು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ತಮೋ ಗುಣವು ಮನುಷ್ಯನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಬದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸತ್ವಗುಣದವರು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾರು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸುಖ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸುತ್ತೆ. ರಜೋಗುಣದವರನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಸೆ ಬಯಕೆ ಅದನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ತೊಡಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ತಮೋ ಗುಣದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಹುಚ್ಚುತನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರನ್ನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ಲೋಕ 10. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭಾದರಿಂದ ಪ್ರಭಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಭರತ ವಂಶಜನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸತ್ವಗುಣವು ರಜೋಗುಣವನ್ನು ತಮೋ ಗುಣವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ತಾನು ಪ್ರಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಜೋಗುಣವು ಸತ್ವ ಮತ್ತು ತಮೋ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ತಮೋ ಗುಣವು ಸತ್ವ ಮತ್ತು ರಜೋಗುಣಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈಯಾಗಲು ಸದಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಾಗ್ಲೇ ನೋಡಿದೀವಿ, ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾವುದು ಸತ್ವ ಗುಣದ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ತಮೋ ಗುಣದ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ? ಜಿಂಕೆ ಸತ್ವಗುಣದ ಪ್ರಾಣಿ. ಹಾ, ಮತ್ತೆ ಹಸು ಗೋವು, ಹಸು ಸತ್ವಗುಣದ ಹಸು. ಓಕೆ, ತಮ್ಮ ಗುಣದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಹುಲಿ ಮತ್ತು ನಾಯಿ, ಸಿಂಹ, ಹಂದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹಂದಿ, ಕಾಗೆ. ಮತ್ತೆ ರಜಗುಣದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಸಿಂಹ, ಹುಲಿ. ಸಿಂಹ, ಹುಲಿ, ನಾಯಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರಜಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತವೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆ 4:15 ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಆಮ್, ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಆಮ್, ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂತವ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಓದ್ಕೋತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಆ ತರ. ಇನ್ನ ಯಾರು ಭಕ್ತರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಜಪ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸತ್ವಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ರಜೋಗುಣ. ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ರಜೋಗುಣ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಮುಗಿತಾ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ಸುಸ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ರೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯ ಅದು ತಮೋ ಗುಣವನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುತ್ತೆ, ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ಉಳಿದ ಎರಡು ಗುಣಗಳನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಒಂದು ಗುಣ ಪ್ರಬಲವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ನಾಯಿಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ನಾಯಿನ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಆ ನಾಯಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀರಾ, ಅದು ತುಂಬಾ ಆ ಬಲಿಷ್ಠಶಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ನಾಯಿ ಮರಿಯನ್ನ ನೀವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸ್ತೀರಾ, ಅದು ಅದು ಕುಗ್ಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅಂಥದೇ ಆಹಾರ, ಅಂಥದೇ ಒಂದು ಜೀವನ ಕ್ರಮ, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಬಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಣ ಅದು ಮೇಲುಗೈ ಕೂಡ ಸಾಧಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ಲೋಕ 11. ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ದ್ವಾರಗಳು ಜ್ಞಾನವು ಬೆಳಗಿದಾಗ ಸತ್ವಗುಣದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ 9 ದ್ವಾರಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನವದ್ವಾರ ಪುರಿ ದೇಹಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ 9 ದ್ವಾರಗಳು? ಹರಿಕೃಷ್ಣ. ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ 9 ದ್ವಾರಗಳಿದೆ ಅಂತ. ಹಾ, ಮಾತಾಜಿ. ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು, 2 ಕಿವಿ ಮಾತಾಜಿ, ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳೆಗಳು, ಒಳ್ಳೆ, ಬಾಯಿ, ಬಾಯಿ, ಜನಾಂಗ, ಮತ್ತೆ ಗುದ ಗುದ. ದ್ವಾರ. ಎರಡು ಕಿವಿಗಳು. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾದದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಭಕ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಈ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಅವನು ತನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತಮೋಗುಣಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಯಾವ್ದು ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಕಾಣದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಂತಾರೆ, ಅವರು ವ್ಯಸನಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನಸಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರು ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ, ಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂತವರನ್ನಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ಲೋಕ 12. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ. ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಭರತ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ರಜೋಗುಣವು ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಅತಿ ಮೋಹ, ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವ ಕರ್ಮ, ಅಧಿಕ ಶ್ರಮ, ತಡೆಯಲಾಗದ ಬಯಕೆ ಮತ್ತು ಹಂಬಲ, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅತಿ ಮೋಹ, ಮೋಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ, ತುಂಬಾ ಬೇಕು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು. ಆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವಂತ ಕರ್ಮ, ಅವ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಫೇಲಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮಾಡೋದೇ ಅದು, ಅದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಿಂದ, ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಂದು ಫಲದ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿನ ಇಟ್ಕೊಂಬೇಡ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಫಲದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವ ಕರ್ಮನೇ ಅವ್ನು ಮಾಡೋದು. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಫಲನಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ತಮೋಗುಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ಸಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾನೆ, ಅಧಿಕ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾನೆ. 8 ಗಂಟೆ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ, ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಡೆಯಲಾಗದ ಬಯಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ದಗದಗಿಸಿ ಉರಿಯುವಂತಹ ಜ್ವಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪವನ್ನ ಸುರಿದ್ರೆ ಅದು ನಂದಿ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ನಿಂತೋಗುತ್ತಾ, ಸಾಕು ನಂಗೆ ಆಯ್ತು, ತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ತು,
ಇನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತೆ, ಇನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆಸೆಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಈಗ ನಾವೇ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇವಾಗ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ. ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನದಿಂದ ಆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತೋಗುತ್ತಾ, ಸುಮ್ನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವಿನ್ನೂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ ಮುಗೀತು, ಆಯ್ತು, ಇದು ತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶುರು ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರಜಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ತವಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಸಿಗ್ಲೇಬೇಕು ಅದು ನನಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ಲೋಕ 13. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ. ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಕುರುವಂಶಜನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ತಮೋಗುಣವು ವೃದ್ಧಿ ಆದಾಗ ಕತ್ತಲು, ಜಡತ್ವ, ಹುಚ್ಚು ಮತ್ತು ಭ್ರಾಂತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕತ್ತಲು, ಜಡತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಸರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂತಲ್ಲಿಯೇ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹಾಗೂ ಇರ್ತಾರೆ ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೋಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕಳ್ತನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಆಮ್, ದುಡ್ಡನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅಂತಹ ಒಂದು ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬೇಡದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಡದ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಬೇಡದ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ, ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಸುಖ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಮ್ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದ ಮೇಲೆಯೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಮ್ ಇದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ಸುಖದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸುಖದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಅದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿ ಅವರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬೇಡದನ್ನೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಮ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ. ಈ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಡೆದಾಡುವಂಥದ್ದು, ಜಗಳ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹುಚ್ಚುತನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹುಚ್ಚರು ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾರು ಹುಚ್ಚರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ನಾನ್ ಸರಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಅಂತಹ ಒಂದು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ, ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ಲೋಕ 14. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ. ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಸತ್ತರೆ ಅವನು ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಉನ್ನತ ಲೋಕಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಕಾರಣ ಅವನು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಗಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಪುಣ್ಯ ಗಳಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ, ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಉನ್ನತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರನಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಅವರು ಭೌತಿಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ವರ್ಡ್ ಟೂರ್ ಹೋದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಸುತ್ತಿ ನೋಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಮುಗಿದೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ವಿಶಂತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪುಣ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಶ್ಲೋಕ 15. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ. ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ರಜಗುಣದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದುವ ಮನುಷ್ಯನು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರ ಮಧ್ಯೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಸತ್ತರೆ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅವರು ಆಸೆ ಕಾಮನೆಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿಯೋ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಂತುವಾಗಿಯೋ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಹುಟ್ಟಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಆಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಆಮ್, ಅಂಥದೇ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂತಹ ಒಂದು ಆಮ್, ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬೇಡದನ್ನೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ನರಕ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ, ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನ ಕೊಂದಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಜೀವಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ತಮಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಕೊಂದು ಅದನ್ನ ಭಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಇವರನ್ನ ಭಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಪಡಿತಾರೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ 18 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಮ್, ಬೇಡದನ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥವ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರು ಹಂದಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಹುಲಿ ಸಿಂಹ ಆ ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಆ ಗುಣದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನ ನಡೆಸಿ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ಲೋಕ 16. ಸುಕೃತದ ಫಲ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಅದು ಸಾತ್ವಿಕ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಿಂದ ದುಃಖವು ಬರುತ್ತದೆ, ತಮೋಗುಣದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನವು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪಡ್ತಾ ಇರುವ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಮ್, ಆಸೆ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅವನಂತೂ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ಅವನು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇ ತಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಆ ಆಗ್ಲೇ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡಿತಾನೆ, ನರಕಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಪಡಿತಾನೆ. ಹೀಗೆ ತಮೋಗುಣದಿಂದ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಅದು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ದುಃಖನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ್ಗಿಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾನೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವ್ನು ಸಾಧಿಸ್ದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾ, ಅವನ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಆ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂತಹ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರು ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ದೇಹನೇ ತಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಟ್ಟೋಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅವನು ಎಷ್ಟು ವಿಲ ಒದ್ದಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ 40,000 50,000 ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನಂಬರ್ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಚೇಳುಗಳು ಕುಟುಕಿದ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ. ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಚೇಳುಗಳು ಕುಟುಕಿದ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಬಿಟ್ಟೋಗಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖನೇ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖ, ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ರಜಗುಣದಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯವನು ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಶ್ಲೋಕ 17. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಲೋಭವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ತಮೋಗುಣದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ, ಬಹುಮೂರ್ಖತನ, ಹುಚ್ಚು ಮತ್ತು ಭ್ರಾಂತಿಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸತ್ವಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ನಾವಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು,
ನಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು, ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನಿರ್ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೋಭ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ತಮೋ ಗುಣ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಹು ಮೂರ್ಖತನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಮೂರ್ಖತನದಲ್ಲಿಯೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಹುಚ್ಚನ ಹಾಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹುಚ್ಚನೆ ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ತಾನೆ. ತಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಅನ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅವನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಶ್ಲೋಕ 18 ಅನುವಾದ ಪ್ರಪಾದರಿಂದ ಪ್ರಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿರುವವನು ಕ್ರಮೇಣ ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಗಳಿಗೆ ಏರಿ ಹೋಗುವನು. ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿರುವವರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವರು. ಅಸಹ್ಯಕರವಾದ ತಾಮಸ ಗುಣದಲ್ಲಿರುವವರು ನರಕಲೋಕಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯುವರು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಂತೆಂತ ತಪ್ಪಿಗೆ ಎಂತೆಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ದೇಹತ್ಯಾಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾರಿಗಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಹರಿಕೃಷ್ಣ, ದೇಹನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಆತ್ಮಕ್ಕೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಭಗವಂತ ಯಾತನಾ ಶರೀರ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಯಾತನಾ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಯಾತನೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ 13 ದಿನ ಆತರ ಎಲ್ಲ 11 ದಿನ 13 ದಿನ ಅವ್ರು ಸಾವಾದ ಮೇಲೆ ಪಿಂಡ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪಿಂಡವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪಿಂಡದ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಯಾತನಾ ಶರೀರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಶರೀರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಆ ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು ಆ ಒಂದು ಆ ಪಿಂಡದ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಆ ಒಂದು ರೂಪ ಯಾತನಾ ಶರೀರ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳು ಅದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಮರಾಜನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾನೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾನೆ ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ. ಕೆಟ್ಟದೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ದೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನೇಕ ಜನ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜನರನ್ನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆ ಪಶುಗಳನ್ನ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಕೈ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಬಡತನ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಓದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವ ಇಂದಿನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ, ನರಕಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೂಟಸ್ಥ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ, ಅಪ್ರಾರಬ್ಧ, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕರ್ಮದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಗ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಯಾರು ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಅಂತಹದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ವ್ಯಾಧಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುನರಪಿ ಜನನ ಪುನರಪಿ ಮರಣ ಪುನರಪಿ ಜನನಿ ಜಠರೇ ಶಯನಂ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ವ್ಯಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೀರದ ಬಯಕೆ, ಆಸೆಗಳು, ಅದು ಅವನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾರು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ, ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಸುಖಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಸುಖ ಏನ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅದು ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಶ್ಲೋಕ 19 ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕರ್ತೃವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅತೀತನಾದ ಪರಮಪ್ರಭುವನ್ನು ಅರಿತಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾವ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಬೇರೊಬ್ರ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋರು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ.
ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ. ಈ 3 ಗುಣಗಳೇ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ನನ್ನದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಕಾರಣ, ನನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆತ್ಮ ಬರೀ ಬಯಕೆ ಪಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇಹ ಬೇಕು. ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಗುಣಗಳಿದೆ. ಯಾವ ಗುಣದಲ್ಲಿದೆ ಆ ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅದು ವರ್ತಿಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂತಾನೆ, ಆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಮೀರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೀರ್ಬೋದು? 3 ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೀರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಜಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗೋದ್ರಿಂದ, ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಭೌತಿಕ ದೇಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ 3 ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಭಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಹೋಗಲಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಅದು ಕಬ್ಬಿಣ ಬಗ್ಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಕಾರದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಂಕಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೇನೆ ಅವನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಒಂದು ಆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅವನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಭೌತಿಕವಾದದ್ದೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ರಮೇಣ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಒಂದು 3 ಗುಣಗಳನ್ನ ದಾಟಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸದಾ ಭಗವಂತನ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋ ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಗವಂತ ದಿವ್ಯವಾದವನು, ಅವನ ಭಕ್ತರು ದಿವ್ಯವಾದವರು, ಅವರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಮೇಣ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ದಿವ್ಯತ್ವವನ್ನ ಪಡಿತೀವಿ. ದಿವ್ಯತ್ವವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ 3 ಗುಣಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ 3 ಗುಣಗಳಿಂದ ಅತೀತರಾಗ್ತೀವಿ. ಆಗ ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವವನ್ನ ಪಡಿತೀವಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಏನು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರು ನಾವು? ಏನಾಗಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಶರಣಾಗುವುದು, ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವಕನಾಗುವುದು. ದಾಸನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀರಿ ಮಾತಾಜಿ, ಅದರಿಂದಾನೇ ಈ ಒಂದು ಐಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮರ್ತೋಗಿರೋದು? ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಜಪ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕೃಷ್ಣನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ. ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸಂಘ. ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಗ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಆಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ, ಮತ್ತೆ ಮಂದಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿನ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆಗ ನಾವು ಗುಣಾತೀತರಾಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ಲೋಕ 20. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ದೇಹಧಾರಿಯಾದ ಜೀವಿಯು ಐಹಿಕ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗವಿರುವ ಈ 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಬಲ್ಲವನಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಅವನು ಹುಟ್ಟು, ಸಾವು, ಮುಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಅಮೃತವನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಋಷಭದೇವ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಹ ಮುನಿಗಳು ಅವರು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದ್ರು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದ್ರು? ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ್ರು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ
ನಾವು ಜಪ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೊಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಮೃತವನ್ನ ಸವಿತಾನೆ. ಅಮೃತ ಅಂದ್ರೆ ಮೃತ್ಯು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಹಾ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಹಾ ಕೂಡ ಕೂತು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನ, ಅದು ಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ, ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಬಹುನಾಮ್ ಜನ್ಮನಾಮ ಅಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ. ಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನ ಅಮೃತವನ್ನ ಸವಿತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹ್ಮ್ ಭವಸಾಗರವನ್ನ ದಾಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನನ್ಗಂತೂ ಚೂರೂ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಸಮಯ ಓದೋದಾದ್ರೂ ಓದದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಸಮಾಧಾನನೇ ಹೊರ್ತು, ಏನ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಏನಾದ್ರೂ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬರೀ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಿಳಿಪಾಠ ತರ ರಿಪೀಟ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನೋ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತಂತೂ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಕೃಪೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಶ್ಲೋಕ 21. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ. ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಅರ್ಜುನನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು, ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೆ, ಈ ಗುಣತ್ರಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿದವನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು? ಆತನು ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ? ಅವನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತಾನೆ? ಈಗ ಅರ್ಜುನ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಳ್ದೆ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನ ಮೀರ್ತಾನೆ, ಅಮೃತವನ್ನ ಸವಿತಾನೆ ಅಂತ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಮೀರ್ದ? ಮತ್ತೆ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಮೀರಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ನಡವಳಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೀರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 4 ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತನ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರಾ? ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ. ಓದಿ ಓದಿ. ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಹೀಗೆಂದನು, ಪಾಂಡುವಿನ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವ ಮನುಷ್ಯನು ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿದವನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವನು ಬೆಳಕು, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೋಹಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಅವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವು ಮರೆಯಾದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಐಹಿಕ ಗುಣಗಳ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಗುಣಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉದಾಸೀನನಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಕನಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರನಾಗಿ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟೆ, ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ತುಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಯ ಅಪ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಹೊಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆಗಳಿಕೆ, ಮಾನ ಮತ್ತು ಅಪಮಾನ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದು ಸ್ಥಿರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಐಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗುಣಾತೀತನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಎಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗಿದು ಬೇಡ ಅಂತಾನು ಅವನು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಹೇಗೆ ಬರ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅವನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ದ್ವೇಷಿಸೋದು ಕೂಡ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ನೀವ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮದ್ವೆ ಯಾವ್ದೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾರೆ? ಯಾರು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ನಮಗ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ ಅವ್ರು. ಗೊತ್ತಿರೋರು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ, ನಮಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರೋ. ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ಕಾಣ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷ. ಹಾ, ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅದೇ ತರಾನೇ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇರೋರು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನು ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಗುರ್ತಿಸ್ತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ನೀವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಗುರ್ತಿಸ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಯಾವುದು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತೀವಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೋ, ಹಾಗೆ ದ್ವೇಷ ಕೂಡ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ದ್ವೇಷಿಸೋದು ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಭೌತಿಕವಾದದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖದಲ್ಲೇ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆತರ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರೀ ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಭಗವಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸುಖ ಮತ್ತೆ ದುಃಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲೆಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹತೋಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದು ನಾವು ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗೋಷ್ಟನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೇ ಇರೋಷ್ಟು ಯಾವತ್ತು ಭಗವಂತ ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಸುಖ ದುಃಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಪಾಠಗಳ ಹಾಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಗುಣಗಳನ್ನ ಮೀರಿದಾನೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಬಂದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೊರತು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೋಹನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಯಾವ್ದನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ತುಂಬಾ ಹಂಬಲಿಸೋದು ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನನ್ಗಿದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ನನ್ಗೆ ಅಂತ ನಿರಾಕಾರ ಕೂಡ ಅವನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಏನಿದೆ ಅದೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ, ಈ ಭೌತಿಕ ದೇಹವನ್ನು ಪಡೆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಗುಣಗಳ ಒಂದು ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೊರತು, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗುಣಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಿದೆಯೇ ಹೊರತು ತಾನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ತಾನು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆತ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು ಸ್ಥಿರನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ನಾನು ಆ, ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ಕಿಂಕರ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಈ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಏನ್ ಕರ್ಮ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಆಸೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಂದೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕನಾಗಿಯೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟೆ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ತುಂಡನ್ನು ಅವನು ಸಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ರೀತಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಟ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ತರ ತಗೋತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ನಮ್ಗೆ ಚಿನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಣ್ಣಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರೋ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಏನು ಆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ತಿಳಿತಾನೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂಧಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಇವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀ ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪನೂ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಸಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ಅಪ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಸಮಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವವನು ಓದಿದ್ರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿರುವವನಿಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ಅದು ದುಃಖ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಆ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ? ಈ ಸಮಯ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಜಿ. ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಖದಲ್ಲಿರೋನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ದುಃಖ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ನಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ.
ಈ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬದಲಾಗದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಯಾವ್ದು ಮಾತಾಜಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ. ಹಾ, ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ, ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವುದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೊಗಳಿಕೆ, ತೆಗಳಿಕೆ, ಮಾನ, ಅಪಮಾನ, ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮಿತ್ರ ಶತ್ರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮಿತ್ರನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋದು, ಶತ್ರುವನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸೋದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಿತ್ರ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಕರ್ಮ, ಆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತಿದೆ. ನಾನ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪಾಪಕರ್ಮ, ಶತ್ರು ಅಂತ ಯಾರು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಮೂಲಕ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರನ್ನ ಶತ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಮಿತ್ರರೇ ಇರೋದಿಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇರ್ತಾರೆ. ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತಾಜಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ? ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಡುಕು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಡುಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿದೆ, ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿದೆ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ದ್ವೇಷ. ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸೋಲ್ಲ, ನಾನ್ ಮಾಡಿರೋದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಐಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಅವನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾನೆ, ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿನ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ, ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ಲೋಕ 26. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ. ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಲೋಪ ಮಾಡದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದವನು ಕೂಡಲೇ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತಾನೆ, ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ, ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಅಥವಾ ಭಕ್ತನಾದವನು ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ, ಅಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕೂಡಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲೋಪ ಮಾಡದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಕೂಡಲೇ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಂತವ್ರನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಸೂರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಯಾರ ಅಂಧಕಾರ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂತವರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳು ದೂರ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ 3 ರೀತಿಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಾನ್. ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ? ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ, ದೇಹ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ನಂತರ ಅವನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಯಾರು ಭಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ದೇಹ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ತಾನು ಏನ್ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಾಧೆಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ದೇಹ. ಆದ್ರೆ ಆ ದೇಹ ಅದು ನಾನಲ್ಲ, ನಾನು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆ ಜೀವಾತ್ಮ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದೇಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ,
ಆ ದೇಹ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ದೇಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದರ ಮೇಲೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವನು ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಹಂತ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ಲೋಕ 27 ಅನುವಾದ ಪ್ರಪಾದರಿಂದ ಪ್ರಪಾದಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಮೃತ್ಯುವಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅವಿನಾಶಿ, ಶಾಶ್ವತ, ಪರಮ ಸುಖವೇ ಅದರ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿ. ನಾನು ಈ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಆಧಾರ. ಇಂದು ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಏನದು? ಹರಿಕೃಷ್ಣ, ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ತೇಜಸ್ಸಿದೆ, ಆ ತೇಜಸ್ಸನ್ನ ಅವರು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಅವರು ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಭೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದಿದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಭೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಭಗವಂತ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ದೇವರನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುದಿಲ್ಲ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಭೆ, ತೇಜಸ್ಸು ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಇದೆಯಾ? ನೆವರ್ ಎಂಡ್. ಅದಿಲ್ವಾಗುತ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ? ಅದು ಸ್ವರೂಪನೇ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಶಾಶ್ವತ, ಅವನಿಂದ ಬರ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರಭೆ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅವಿನಾಶಿ, ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ ಅಂತ. ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತ, ಚಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ, ಆ ಆನಂದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಶಾಶ್ವತತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಭೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಂದ ಬರ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಭಗವಂತನು ಶಾಶ್ವತ, ಅವನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ತಿರುವಂತಹ ಆ ಪ್ರಭೆ ಕೂಡ ಅದು ಶಾಶ್ವತ, ಅವಿನಾಶಿ. ಅದು ಕೂಡ ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪರಮ ಸುಖವೇ ಅದರ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಏನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಕ್ತರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪರಮ ಸುಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಯಾರು ಆಧಾರ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಆಧಾರ. ಅವನಿಂದಲೇ ಬರ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಭಗವಂತನ ದೇಹದಿಂದಲೇ ಬರ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳು ಎಂಬ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಭಾವಾರ್ಥ ಮುಗಿಯಿತು. ಈಗ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್. ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ? ಕಾಣ್ತಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಘಟಕ 3. ಘಟಕ 3 ಅಂದ್ರೆ ನೀವೀಗಾಗ್ಲೇ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಜ್ಞಾನಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಜ್ಞಾನಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿವೇಶನ್ ಥ್ರೂ ಮೋಡ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತಿಯ ವಿಧಾನಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಗುಣಗಳನ್ನ ಮೀರುವ ವಿಷಯವನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಆ 3 ಗುಣಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಘಟಕದ ಗುರಿ ಮತ್ತೆ ಉದ್ದೇಶ. ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು 13ರಿಂದ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಬೇಕು? ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದಿದೆ? ಯಾಕೆ ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾನಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ 3 ವಿಧಾನಗಳಾದ ಸತ್ವ, ರಜಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ತಮಸ್ಸು ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕೊನೆಯ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ 3 ವಿಭಾಗಗಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೇ. ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ, ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು,
ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಧಾನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ 3 ಗುಣಗಳು, ಆ ಗುಣಗಳ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಅದರ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ 3 ವಿಧಾನಗಳ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಘಟಕವು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು 3 ಗುಣಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ 3 ಗುಣದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತ? ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸಿಕ, ತಾಮಸಿಕ ಗುಣಗಳು. ಪ್ರಭುಜಿ, ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಸತ್ವಗುಣವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದದ್ದು. ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ? ಸುಖ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಅದು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಮಾತಾಜಿ. ರಜಗುಣ? ರಜೋಗುಣ ಮೇಲಿನ ಮತ್ತೆ ಆಸೆ. ಮೀರಿದ ಆಸೆ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಬದ್ಧಗೊಳಿಸ. ಮತ್ತೆ ತಮೋಗುಣ ಮಾತಾಜಿ. ನಿದ್ರೆ, ಆಲಸ್ಯ, ಇದರಿಂದ ಸೋಮಾರಿ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಾಯ್ತು. ಈ ಘಟಕವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅತಿಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲು, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸತ್ವಗುಣವನ್ನ ಮೀರಿ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ 3 ಗುಣಗಳಿಂದ ಗುಣಾತೀತರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನೋದು, ಅಂದ್ರೆ 3rd ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು 3rd ಯೂನಿಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗುಣಾತೀತರಾಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಗುಣಗಳನ್ನ ಮೀರುವಂತದ್ದು ಹೇಗೆ? ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಏರುವಂತದ್ದು ಹೇಗೆ? ಭಕ್ತರ ಹರೇ ಸಂಘ. ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಶರಣಾಗ್ತೇವೋ ಅವಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಭಾಗವತ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆ ಮನಸ್ಸು ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಮಶದಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಗುಣಗಳನ್ನ ಮೀರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಘಟಕದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪಾಠ 1 ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು 13 ಮತ್ತೆ 14 ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು ಓದಿದ್ವಿ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗುವುದು, ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಪಾಠ 2 ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಆಲದ ಮರ ಮತ್ತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ, ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿತೀವಿ. ಪಾಠ 3 ನಾವು ದೈವಿ ಮತ್ತೆ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಪಾಠ 4 ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು. ಪಾಠ 5 ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ. ಸೊ 5 ಯೂನಿಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ 5 ವಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಘಟಕ 3 ಪಾಠ 1 ಈಗ ನಾವು 13, 14 ಏನು ಓದಿದ್ವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ 13 ಮತ್ತೆ 14. ಅಧ್ಯಾಯ 13 ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ. ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮೊದಲ 7 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜಡದೇಹ ಮಾತಾಜಿ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತಾಜಿ. ಆತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇಬ್ಬರು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರು, ಆತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 8 ರಿಂದ 12. ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವುದು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪಡಿಬೇಕು? ಮಾತಾಜಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ, ದೇಹ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ಪುರುಷ ಅದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಕೆಲವೊಬ್ರು ವೇದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆದ್ರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು? ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಗುರುವಿನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು ಗುರುವಿನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಆದೇಶಗಳನ್ನ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಂತಾರೆ.
ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ, ಒಂದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಗುರಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು, ಮತ್ತೆ ಆ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಭಗವಂತ ಈ 8 ರಿಂದ 12 ಅದು ಶ್ಲೋಕ ಭಗವಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ವಾ, ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. 4 ಹಾ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ. ನಂತರ 20 ಗುಣಗಳ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ 20 ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಹಾ, ಅದ್ರೊಳಗೆ. ಈ 20 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೇ ನೋಡಲಿ, ಒಂದು ಜೀವಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ, ಒಂದು ಜಂತು ಯಾವುದನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಅದರ ದೇಹ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಪುರುಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಆತ್ಮ, ಅದು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶ. ಅದರಿಂದಲೇ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಜೀವಗಳು ಅಥವಾ ಜೀವಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಣುರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ, ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನ ಸಂಯೋಜನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಂಯೋಜನೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷರ ಸಂಯೋಜನೆ. ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಷ, ಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ತದ್ವಿದ್ಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವೆಯ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗುರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಂತಹ ಗುರುಗಳಿಂದ ಪಡಿಬೇಕು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದ ಗುರುವಿನಿಂದ ಮಾತಾಜಿ. ಅಧಿಕೃತ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಗುರುಗಳಿಂದ ಅದನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಆ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರ್ಬೇಕು ಆ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದ ಗುರುವಿನಿಂದ ಅವನು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಗುರು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ಗುರು ಆದವನು ಅವನು ಏನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಯಥಾರೂಪವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನು ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅವನು ಅನುಭವಗಮ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಆ 2 ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೋತ್ರಿಯನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಅವನು ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ತನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಅವನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅಧ್ಯಾಯ 14ರ ಸಮೀಕ್ಷೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬೀಜ ನೀಡುವ ತಂದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೋ ಭಗವಂತನಿಂದಲೋ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವಂತನಿಂದ. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಹಂ ಬೀಜ ಪ್ರದಾಪಿತ ಅಂತ. ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಒಂದು ಇರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ. ಬಂಧನ, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತೆ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು 3 ಗುಣಗಳು ಬಂಧಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಸುಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ನೀವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಮೋ ಗುಣಿಗಳನ್ನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾರು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಅವನು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಸಾವಿನ ನಂತರ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಖವನ್ನ ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ರಜಗುಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಬಯಕೆಗಳು, ತೀರದ ಹಂಬಲ, ಬಯಕೆ, ಮೋಹ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವನನ್ನ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ, ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆಯೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಆಸೆಗಳು, ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾವ್ಯಾಧಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಆ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಹುಚ್ಚು
ಹುಚ್ಚುತನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಬೇಡದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ್ಲೂ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ, ನೋವುಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ನಂತರ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಆದ್ಮೇಲೂ ನರಕಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಜನ್ಮ ಕೂಡ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣತ್ರಯಗಳನ್ನ ಮೀರಿದವನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಗುಣತ್ರಯಗಳನ್ನ ಮೀರಿದವನ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಏನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಗುಣತ್ರಯಗಳನ್ನ ಮೀರಿದವನ ಲಕ್ಷಣಗಳು? ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ? ಮಾನ ಅಪಮಾನ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಕಷ್ಟ ಸುಖ, ಚಿನ್ನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ದೇಹ ರೀತಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಿತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸಮಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನ್ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡೋಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗುಣಗಳು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಜೀವಿಯು ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳು ಯಾವುವು, ಅವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅವು ಹೇಗೆ ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಪುರುಷನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಕೃಷ್ಣ? ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಗಳ ಸಹವಾಸ ಹೇಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ, ಒಡೆತನವನ್ನ ಸಾಧಿಸುವ ಒಂದು ಆಸೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ದೇಹ ಪಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ, ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಗುಣಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಯಾವ ಗುಣದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಆ ಗುಣ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ನೇರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳಿತಾ ಇದೀವಿ. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಕಾರಣಂ ಗುಣ ಸಂಗೋ ಅಸ್ಯ. ಕಾರಣವು ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳ ಸಂಘ. ದ್ಯೋನಿ ಜನ್ಮಸು. ಜೀವಿಗಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಜನ್ಮ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣಂ ಗುಣ ಸಂಗೋಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳ ಒಂದು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ, ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾನು ಈ ಒಂದು ದೇಹ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡೀತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಒಳ್ಳೇದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿತಾನೆ. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರೂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗ. ಸತ್ವಂ ರಜಸ್ತಮ ಇತಿ ಗುಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಭವ. ಭೌತಿಕ ಸ್ವಭಾವವು 3 ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ: ಒಳ್ಳೆಯತನ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ. ನಿಬದ್ಧಂತಿ ಮಹಾಬಾಹೋ ದೇಹೇ ದೇಹಿನಮವ್ಯಯಂ. ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 3 ಗುಣಗಳಿವೆ. ಮಹಾಬಾಹುವಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ನಿತ್ಯವಾದ ಜೀವಿಯು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಾಗ ಅವನು ಈ ಗುಣಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ.
ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಸ್ವಭಾವ 3 ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆತನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ, ಉತ್ಸಾಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಜೋಗುಣ, ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮೋಗುಣ. ಈ ಭೌತಿಕ ಸ್ವಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ 3 ಗುಣಗಳು. ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 3 ಗುಣಗಳು ಆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಮಹಾಬಾಹುವಾದ ಅರ್ಜುನನ ನಿತ್ಯವಾದ ಜೀವಿಯ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಾಗ ಅವನು ಈ ಗುಣಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಆದಂತಹ ದೇಹ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಆಗ ನಮಗೆ ಈ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಂಧನವನ್ನ, ಹಿಡಿತವನ್ನ, ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ದೇಹ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಏನು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಭೌತಿಕ ದೇಹನೇ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ? ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನಮ್ಮದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಮಾತಾಜಿ. ನಾವು ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಬಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮಾತಾಜಿ. ಬರೀ ಮಾಲಕನಾಗಬೇಕು ಹೇಳುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಡೆಯನಾಗಬೇಕು ಹೇಳುವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಈ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಆನಂದವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅಲ್ಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಕೂಡಲೇ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಗು ಯಾವಾಗ ಹಠ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಗ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ, ಮಗು ಬಂದು ಹಠ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಆಗ ತಾಯಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾಳ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಗ ಮಗು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತ? ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆ ಮಗುಗೆ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ತಗೋ, ಇದು ನೀನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ಮಾಡು, ನನ್ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ಗೆ ನೀನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಾನೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಟಿಕೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಏನೋ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ದೇಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಈ ಗುಣಗಳ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದಾಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬದ್ಧ ಜೀವಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಧ್ಯಾಯ 14, 6-10 ಹೇಗೆ ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ? ಸುಖ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಜಗುಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹುಚ್ಚು ಪ್ರಮಾದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಮೋಗುಣಕ್ಕೆ ಬಂಧಿಸುತ್ತೆ. ಗುಣತ್ರಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ 3 ಗುಣಗಳ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇದು 11 ಅಲ್ಲಿ 18 days ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನ ಕನ್ನಡಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು 3 ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ರಜಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ, ರಜಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ, ರಜಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖಚರ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅವನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ, ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಶಾಂತ ಮನಸ್ಕನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ರಜಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಲೋಭ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ತಮಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಹುಚ್ಚನ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಆ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸಾವಿನ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸತ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸತ್ವಗುಣದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ರಜಗುಣದಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ತಮೋಗುಣದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನರಕ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ.
ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದುಃಖವನ್ನೇ ಪಡಿತಾನೆ. ಅವನು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ದುಃಖವನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ತನ್ನ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ. ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಜೋಗುಣ ಅಜ್ಞಾನದ, ತಮೋಗುಣಗಳಿಂದ ಅವನತಿ ಹೊಂದುವ ಬದಲು ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ನಿಗದಿತ ವಿಧಾನದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏರಿದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೋಹದಿಂದ, ಕ್ರೋಧದ ಅವನತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಭಗವದ್ಗೀತಾ 3.37. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವನು ಸತ್ವ ಗುಣಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣಗಳನ್ನ ಮೀರಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಅದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೆ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತೆ. ಆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದವರೆಗೆ ಅದು ಚಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ರನ್ವೇನಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಲ್ವಾ ಫ್ಲೈಟ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ರನ್ವೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಅದು ಓಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿರ ರಜಗುಣ ತಮಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಜಗುಣ ಮತ್ತೆ ತಮೋಗುಣ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮೀರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ದಾಟಬೇಕು. ದಾಟಿ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ನಾವು ಏರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೋಹ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೋಧ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಜಗುಣ ತಮೋಗುಣಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೀರೋದಕ್ಕೆ, ಅದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತದಾ ರಜಸ್ತಮೋ ಭಾವ ಕಾಮಲೋಭಾದ್ವೇಷಯೇ ಚೇತ ಏತೇರ್ ನಾವ ವಿದ್ವಂ ಸ್ಥಿತಂ ಸತ್ವೇ ಪ್ರಸೀದತಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದು ಯಾರು? ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಾತಾಜಿ ಓದ್ತೀರಾ? ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಓದೋರಿದ್ರೆ ಓದಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಓದ್ತೇನೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನಾನು ಓದ್ಲಾ? ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೋಹ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನದ ಪರಿಣಾಮಗಳಾದ ಕಾಮ, ಬಯಕೆ ಮತ್ತು ಹಂಬಲವು ಹೃದಯದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಭಕ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯತನದಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೋಹ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣಗಳು ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನಿದೆ, ಕಾಮ, ಹಂಬಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ತುಂಬಾ ಅಧಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜನ ಇರುವಂತದ್ದು ರಜಗುಣದಲ್ಲೇ. ಆ ರಜಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಮೋಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆಗಳು, ಬಯಕೆಗಳು, ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹುಚ್ಚುತನ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿನ ಹೊಂದಿದಾಗ, ಗುರು ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ರಜೋಗುಣ ತಮಗುಣಗಳನ್ನ ಮೀರೋದಕ್ಕೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ಆ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಭಕ್ತನು ಒಳ್ಳೆತನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾನೆ. ಒಳ್ಳೆತನ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನು? ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಸುಖ.
ಆ ಒಂದು ಸುಖವನ್ನು ಅವನು ಪಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾಂ ಚ ಯೋ ಅವ್ಯಭಿಚಾರೇಣ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಸೇವತೆ ಸಗುಣ ಸಮತೆ ದ್ವೈತಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ. ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲೋಪ ಮಾಡದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದವನು ಕೂಡಲೇ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಂತವರು ಅವರು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಮೂಲಕ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ಆ ಒಂದು ದೇಹ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ತಿಳ್ಕೋತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಒಳ್ಳೆತನದ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಆಂದೋಲನವು ನೇರವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆತನದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆತನದ ಗುಣಮಟ್ಟವು ತಂತಾನೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಅಂದರೆ ಅವನು ಅಕ್ರಮ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸಹ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಯಾವುದೇ ನಿಷೇಧಿತ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಂದಿದೆ ಮಾತಾಜಿ ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ಇದು ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ, ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಇಸ್ಕಾನ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ 4 ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇಡದ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ಬೇಡದ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ 4 ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಗತ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘ ಮಾತಾಜಿ, ಅನೈತಿಕ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘ, ಮತ್ತೆ ಜೂಜಾಟ ಆಡದಿರುವುದು, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಿನ್ನಬಾರದಿಲ್ಲ, ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನದೇ ಇರುವಂತದ್ದು, ಚಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಂತ ಇರುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ತಿನ್ನದೇ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ನು ಜೂಜಾಟ ಆಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಕಾಫಿ ಟೀ ಕೂಡ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಧೂಮಪಾನ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದೂರದ ವಿಷಯ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಯಾರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತವನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ತಂತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ಅದನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ. ಈಗಿನ ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯಂತೂ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಕೆಳನೆಲೆಗಿಳಿದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದೆ. ಇದೊಂದು ಬಹು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಯುಗ. ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ಉಳಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಲಭ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಕುಲ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ಒಂದು ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ
ಜನ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಆ ಭೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ಏನಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸುವಂತದ್ದೇ ಜೀವನದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಣವನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾನೆ ಅವನೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಬೇಡದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ, 4 ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಮೀರಿದವರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕೆಳನೆಲೆಗೆ ಇಳಿದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಯುಗದ ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ಉಳಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನ ಸರಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಾವು ತರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಇಚ್ಛೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಗವತಂ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಓದುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ನೆಲೆಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಏನಿದೆ ಮನುಕುಲದಲ್ಲಿ ಈ ರಜಗುಣ ತಮಗುಣಗಳಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಜನರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೊಳ್ಳೆತನದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಣವು ಇರಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆತನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲ ಇತ್ತು, ವೇದಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಪಡೆದ ಅಂತಂದ್ರೇನೆ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕು, ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾಸ್ತಿಕರಾಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಭಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತಲೆಬಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಭಗವಂತನಿಗೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ತಾನು ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡ್ಕೋತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬೇಡದ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಅವರು ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಭೌತಿಕ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಅಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಸಿಗುವಂತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಜನರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಸುಖವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ಜನತೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಅಚಲರಾದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಧನ್ಯವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು. ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನನಾದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟಾದ್ರೂ 1% ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಜನ ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಇನ್ನು ಭೂಮಿ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಜನ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಆಗ ಅವಳು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅವಳು ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರವನ್ನೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಊಟ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತಾಳಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ, ಅಲ್ಲಿ ವೇಣ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ, ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ, ರಾಜನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂತಾಯಿ ಅವಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವಳು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರಿಂದ, ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಭಗವಂತ ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಇದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುವಂತಹ ಜನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಅಂತಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಏನಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಜನ ಹೇಗಾಗ್ತಾರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು 20 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಆ ಕೀಳು ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಕೊಂದು ತಿಂತಾನೆ ಅಂತ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ 1% ಅಷ್ಟು ಜನನಾದ್ರೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಪಾಠ 1ರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 13 ಮತ್ತು 14ರ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಾಗ್ಲೇ ಓದಿದೀವಿ 13 ಮತ್ತೆ 14. ಉಪದೇಶದ ವಿಷಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 13, 20 ಮತ್ತೆ 20-23 ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು, ಜೀವಿಗಳ ಜಟಿಲತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಜಟಿಲತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವಂಥದ್ದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. 13.20 ಮತ್ತೆ 23 ಯಾವ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ? ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳು ಅನಾದಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅವರ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು, ಗುಣಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಆದವು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದನ್ನ ಆಗ್ಲೇ ಅದೇ ಓದುವಾರ ಓದಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಿಗಳು, ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನಾದಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದಿ ಅಂತ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕಾಲ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆಹಾರ ನಾವೇನ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದಂಥದ್ದು. ಅದು ನಮಗೆ ದೇಹವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತೆ. ಆ ದೇಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೂಡ ಅದು ಅನಾದಿ, ಅದು ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು, ಗುಣಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಆದವು ಅಂತೇಳಿ ಓದಿದೀವಿ. ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಐಹಿಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳ ಕಾರಣವು ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಜೀವಿ ಕಾರಣ. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಿ ಅವನ ಬಯಕೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಬಯಕೆನೆ ಅವನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವನ ಬಯಕೆನ ಈಡೇರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನು ಹೀಗೆ ತ್ರಿಗುಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಬದುಕಿನ ರೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಅವನ ಸಹಯೋಗವೇ ಕಾರಣ. ಹೀಗೆ ಅವನು ವಿವಿಧ ಜೀವ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಅದು 3 ಗುಣಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯವನು ಜೀವಾತ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದರೂ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ದಿವ್ಯಾನುಭವಿ, ಅವನು ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಪರಮಸ್ವಾಮಿ, ಅವನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವವನಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು 13.20-23 ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಜಟಿಲತೆಯನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಬಯಕೆ ಹೊಂದುವಷ್ಟೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಅವನ ಒಂದು ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳಿದೆ, ಆ ಗುಣಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯಾಮಕ ಮತ್ತೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವವನು ಅವನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸುವವನು ಅವನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 14 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಜೀವಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ 3 ಗುಣಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು 3 ಗುಣಗಳು, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 14.26 ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಗುಣತ್ರಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೀರುವುದು ಎಂದು ಕೂಡ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಹೇಗೆ ನಾವು ಗುಣಗಳನ್ನ ಮೀರುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಪಾಠ 1 ಉದ್ದೇಶಗಳು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭಾವೋದ್ರೇಕ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಞಾನದ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಜಗುಣ ತಮೋಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆತನದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸತ್ವಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಗುಣ ಮತ್ತೆ ಧ್ಯೇಯ. ಪ್ರಭುಪಾದರ ಭಾವಾರ್ಥದಿಂದ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೆ ಅವರ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಚರ್ಚೆಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ನ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ 1% ಜನ ಆದ್ರೂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಈ ಜ್ಞಾನದ ಅರಿವಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ನೀಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭುವು ಈಗ ಅದೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಜ್ಞಾನವು ಇದುವರೆಗೂ ವಿವರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಅನ್ನು ಆಯ್ತು. 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಅರಿವಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಮಂದಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಋಷಭದೇವನ ಮಕ್ಕಳು ನವಯುಗೇಂದ್ರರು ಅವರು ದಿವ್ಯ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಆ ಮುನಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಿನ ಪಡೆದ್ರು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನು ಜ್ಞಾನ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಜ್ಞಾನನ ಇದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಾ ಈ ಜ್ಞಾನ? ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಗುಹ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ, ರಹಸ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ರಹಸ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದು ಪ್ರಭುಪಾದರ ಒಂದು ಕೃಪೆ, ಅವರ ಒಂದು ಕರುಣೆ, ಅವ್ಯಾಜ್ಯ ಕರುಣೆ. ಆ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವಿವತ್ತು ತಿಳಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಎಂತದೇ ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಆಗ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಕರುಣೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು
ಅದನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥದೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಇದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಘ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಓದೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಓದಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ದುಃಖ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತ. ಈಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಗ್ಲೇ ಗುಣಾತೀತನಾದ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನ ಬೇಗ ಮರೀತಾರೆ, ನಾನಂತೂ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಮರೀತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ನೆನಪು ಸದಾ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿದಿರನೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಠ ಲೆಸನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರಿಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ 3 ಮೊದಲ ಪಾಠ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಮುಗ್ದಿದೆ. ವಾಂಛಾ ಕಲ್ಪತರುಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಅನಂತಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವೃಂದ ಕಿ ಜೈ. ನಾಮಾಚಾರಿ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಕಿ ಜೈ. ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಜೈ. ಹರಿಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದಲೇ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಲೆಸನ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬುಕ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂತಾ ಇರಿ. ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸರಿ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇದನ್ನೇ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 2-3 ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಉತ್ತರ ಹೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸರಳವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಭಾವಾರ್ಥ ಕೂಡ ಓದ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬರೀ ಅನುವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಓದಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓದಬೇಡಿ, ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತಿ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಹರಿಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ನಾವು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ವಿನಯ್ ಪ್ರಭು. ಮಾತಾಜಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಪ್ರಭು ನಮ್ದು ಮಾತಾಡ. ಮಾತಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಕೌಂಟ್ ಈಗ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀರಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಜಿ, ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನೀವು ಹಾಕಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು. ಯಾರ್ದು ಮಾತಾಜಿ ಇದು? ಸೀತಾ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ. ಒಂದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮಾತಾಜಿ? 90 ಮಾತಾಜಿ 48 ಹಾ 18 ಹಾ ಮಾತಾಜಿ 40 65. ಸೀತಾ ಸುಭಾಷಿಣಿ ದೇವಿದಾಸ್ರಿ. ಮಾತಾಜಿ ಊರು ಮಾತಾಜಿ? ಕಾಸರಗೋಡು. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರ್ಲಿ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. 90 48 18 40 65. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಸರಿ ಮಾತಾಜಿ, ಸರಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಆದ್ರೆ
ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ಮಾತಾಜಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.